کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، العلم نور، العلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج دوسرا ایپیسوڈ ہے، آج دوسرا مقابلہ ہے۔ کل گجرات اور ڈیرہ غازی خان کے مقابلے سے ہمارے ذہنی آزمائش کا گویا افتتاح ہوا اور گجرات کی ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی۔ ڈیرہ غازی خان والوں کو ایک اور چانس دیا جائے گا، یہ ایک اور مقابلہ ان کا ہوگا جس میں انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے کہ آگے سیلیکٹ ہو جائیں۔ آج میزبان کراچی کی باری ہے۔ یاد رہے ذہنی آزمائش کی ایک روایت ہے کہ کراچی چونکہ ہوسٹ بھی کرتا ہے، ہمارا دعوت اسلامی کا مرکز بھی ہے، تو یہاں کی ہم دو ٹیمیں لیا کرتے ہیں، کراچی مکی اور کراچی مدنی۔ تو آج انشاءاللہ کراچی مدنی کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے اور سرگودا شاہینوں کا شہر جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے ہماری ٹیم آئی ہے۔ بڑے شاندار انداز میں امید ہے تیاری کر کے آئے ہوں گے اور اللہ نے چاہا بہت شاندار مقابلہ آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں دونوں ٹیموں سے کہ کراچی مدنی اور سرگودا کے اسلام میں تشریف لائیں، ہمارے منچ کی زینت بڑھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ کراچی کی جو ٹیم ہے اس میں ایک اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جو بینائی جن کی نہیں دیکھ سکتے وہ، تو ان کے ساتھ ایک معاون بھی شامل رہیں گے۔ یہ کیسے سلیکٹ ہو گئے، کیوں آئے ہیں، ان سے ضرور پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ بتائیں گے۔ ناظرین وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا، توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تلاوت قرآن مجید اور پھر انشاءاللہ ہم مزید اپنے سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ ہم انشاءاللہ نیت ہم نے کی ہے کہ روز ہی سلسلے میں تلاوت قرآن مجید شامل ہوگی اور اس میں بھی ہم نے سلیکٹ کیا ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے دعوت اسلامی کے جو درس نظامی کے انسٹیٹیوٹس ہیں، جس کو نارملی دارالعلوم کہا جاتا ہے، ان طلباء کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے جو بہترین تلاوت کرتے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں میں تلاوت قرآن اچھے انداز میں کرنے کا شوق بھی پیدا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. तिलावत कुरान मजीद शुरू में होती है और इंशाअल्लाह दौरान सिलसिला फिर नातख्वानी भी हम करते हैं. दोनों टीमें जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, आइए उनका तारुफ हासिल करते हैं और आपको बताते हैं कि ये दोनों टीमें यहाँ तक पहुंची हैं तो कैसे पहुंची. सरगोदा के इस्लामी भाई, क्या नाम है, क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम मोहम्मद इमरान अशरफ है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना मियां वाली में दर्जा राबिया का तालिब इल्म. माशाअल्लाह जी. मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना मियां वाली दर्जा खामसा में पढ़ता हूँ. अच्छा, सरगोदा के करीब लगता है मियां वाली. सेलेक्ट मियां वाली वाले ज्यादा हुए हैं जी. मेरा नाम मोहम्मद बाबर शहजाद अत्तारी है. मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना बलवाल दर्जा सानिया में पढ़ता हूँ. चलें, भलवाल मियां वाली यानी ये एक पूरे इलाके की टीम बनकर आई है. तैयारी भी उम्मीद है बड़ी अच्छी की होगी. ये टीम यहाँ तक कैसे पहुंची ये बताना है, लेकिन पहले कल जो पहला मुकाबला हुआ ज़हनी आजमाइश सीजन 12 का डेरा गाजी खान और गुजरात, उसके मुकाबले के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज ज़हनी आजमाइश सीजन 12 का आगाज होने जा रहा है. आज दो टीमें हैं हमारे साथ, डेरा गाजी खान और दूसरी टीम गुजरात की. अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु. हजरत हसन बसरी दिन के इख्तिताम पर कौन सा शेर पढ़ा करते थे? वमद दुनिया बिबाकियतिन लिहय्यिन वला हय्युन अला दुनिया बिबाकियतिन. ना तो कोई दुनिया के लिए बाकी रहा है, ना दुनिया किसी के लिए बाकी रही है. हाय हाय, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. काश इस साल मैं मदीने में देखूं रमजान का हिलाल आका. देखूं रमजान का हिलाल आका. जवाब दुरुस्त दे दिया है. अल-इल्मु क्या मर्द का जनाना कपड़े, जूते या दीगर अशिया इस्तेमाल करना जायज है? बताइए, फतवा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा हुआ है? मर्द का जनाना कपड़े, जनाना चीजें वगैरह इस्तेमाल करना नाजायज़ गुनाह है. हदीस पाक में औरतों से मुशाबत करने वाले पर लानत आई है. अगर वालिदैन अपने बच्चों को ये जनाना चीजें पहनाएंगे तो वो भी गुनाहगार होंगे. यानी बच्चा होगा तो जनाना ना पिलाएं, बच्ची हो तो उसे मर्दाना ना पिलाएं. जवाब दुरुस्त दे दिया है. अल-इल्मु ओवरटेकिंग पे पाबंदी आयद है जी. ओवरटेकिंग यहाँ पर ममनू है. जवाब दुरुस्त दे दिया है. डेरा गाजी खान वाले पर्ची निकालेंगे. मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी के किसी भी दो नातिया कलाम के मक्ते सुना दें. अपने जमीले रज़वी के दिल में आज समा जाना में मोहम्मद. माशाअल्लाह जी. मजीद सवाल किया जाएगा. चले जनाब, अपनी जगह पर जाइए. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों की तादाद बताएं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों की तादाद 4 शहजादियां. जवाब दुरुस्त दे दिया है. गुजरात की टीम को मुबारकबाद पेश करेंगे. अपनी जगह पर सारे बैठेंगे. और डेरा गाजी खान वाले भी दिल छोटा ना करें, क्योंकि अभी मुकाबले इनको मौका मिलेगा. जो पीछे रह जाएंगे उनको मौका मिलेगा. अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है. जी जनाब, कल का मुकाबला जो गुजरात और डेरा गाजी खान के दरमियान में था, गुजरात की जो टीम है वो आगे बढ़ गई. और आज देखना है कि कराची और सरगोदा में कौन आगे जाते हैं. सरगोदा के इस्लामी भाई यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, आइए उसके बारे में भी आपको कुछ दिखाते हैं. आज हम पहुंच चुके हैं सरगोदा शहर में. बहुत ही बड़ी पेरिफेरी है शहर की, यानी इसके इर्द गिर्द बहुत से इलाके हैं और बड़ी दूर दूर से यहाँ पे हमारे इस्लामी भाई ऑडिशन देने के लिए तशरीफ लाए हैं. अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर.
The knowledge is light. सबसे पहले अमीर उल-मोमिनीन का लक़ब किन को मिला? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। या मुस्तफ़ा अता हो अबिज़्न हाज़री का, कर लो नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूर फ़िज़ा की कसम कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़ दुता की कसम, तेरे खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खुल्क़ को हक़ ने जमील किया। कोई तुझसे हुआ है न होगा शहा, कोई तुझसे हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक़ के हुस्न अदा की कसम, वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला के कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शार व कलाम व बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा रूह तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। Al-ilmu nur, al-ilmu nur, al-ilmu nur. जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो, ये तो थी इब्तिदा। Al-ilmu nur, al-ilmu nur. माशाअल्लाह। सरगोदा के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए, उसके कुछ मनाजिर देखिए। बाबुल मदीना कराची मदनी की टीम हमारे साथ है, आइए इनसे भी तारुफ हासिल करते हैं। अपना अपना नाम बताएंगे, क्या करते हैं ये भी बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी है और मैं रियल एस्टेट की जॉब करता हूँ। अच्छा, रियल एस्टेट में होते हैं और माशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश तक पहुंचे हैं। जी अगले भाई। मेरा नाम मोहम्मद हम्माद तुराबी है और मैंने जामियातुन नूर मस्जिद कागज़ाबाद दर्स इनामी किया है। इसके अलावा दिन में प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के शोबे से, ऑनलाइन बिजनेस के शोबे से वाबस्ता हूं। भाई बिजनेस भी करते हैं, आलिम दीन भी हैं। अगले भाई। जी मेरा नाम मोहम्मद वसीम कादरी है और इंशाअल्लाह ताला दर्स निज़ामी करने की नियत करते हैं। अरे वाह माशाअल्लाह। वसीम भाई भी सेलेक्ट हो गए हैं। ये कैसे सेलेक्ट हुए? कराची का ऑडिशन बड़ा जबरदस्त हुआ था, आइए कुछ मनाजिर दिखाते हैं। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है। कराची के ऑडिशन का सिलसिला जारी है। असरा में गुजरे जिस दम बेड़े पे कुदसियों के, होने लगी सलामी परचम झुका दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सुवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार बादिए हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। हिब्रुल उम्मा किसको कहते हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। खादिम रसूल किसे कहते हैं? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते, हाय गाफिल वो क्या जगह पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो, ये तो थी इब्तिदा। Al-ilmu nur, al-ilmu nur. जनाब कराची की टीम भी यहाँ तक पहुँच गई है। ये पहली मंजिल है दोनों टीमों की। ऑडिशन और चीज़ है, मुकाबला और चीज़ है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये भी ज़बरदस्त तैयारी करके आए होंगे। आइए आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी इल्म नूर है, इश्क के बोल, फतावा अहले सुन्नत, बेहतरीन दोस्त, जान है तो जहान है, फर्क तलाश करें नसीब अपना अपना। नाज़रीन शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। Al-ilmu nur, al-ilmu nur. सरगोदा वालों से पहला सवाल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में किन चीजों में मोमिनीन की इज्जत है? मशवरा करें मगर 25 सेकंड के अंदर अंदर करें। हर सवाल के जवाब पर 2 नंबर हैं। गलत जवाब देने की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल के यहाँ मोमिन की इज्जत लिबास को साफ सुथरा रखने और थोड़ी चीज़ पर राज़ी रहने में। क्या खूबसूरत हदीस पाक है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहाँ मोमिन की इज्जत लिबास को साफ सुथरा रखने और थोड़ी चीज पर राजी रहने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
کراچی والوں سے پہلا سوال، آسمانوں کی تسبیح کیا ہے؟ ناظرین بڑا یونیک کوسچن ہے، آسمان بھی تسبیح کرتا ہے اور آسمانوں کی تسبیح کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جیت انعام ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں مقرب فرشتے پیارے آقا علیہ السلام کو لے کر آسمانوں کی سیر کرنے لگے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک جا پہنچے۔ جب پیارے آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے آسمانوں میں تسبیح سنی ہے، وہ یعنی آسمان اس بلند و بالا، یعنی آسمان اللہ عز و جل کے بلند و بالا رتبے کے ساتھ اس کی پاکی یوں بیان کر رہے تھے، سبحان العلی الاعلی سبحانہ و تعالی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ و تعالی۔ آسمان کی تسبیح نبی پاک فرماتے ہیں سبحان العلی الاعلی سبحانہ و تعالی، یعنی پاک ہے سب سے اعلیٰ و بالا، وہ پاک اور بلند شان کا مالک ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کراچی والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے جناب۔ باری سرگودا والوں کی ہے۔ سوال یہ ہے، جب کوئی دعا مانگے اور قبول ہو جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا خیسمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ عز و جل سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا ہو۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ جب بندہ، بعض اوقات ہوتا بھی ایسا، ہم مانگتے اور وہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا اسی دن جنت بھی مانگ لو، کیا بتا وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ آئیے ناظرین، نہ جانے لاکھوں ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، جنت الفردوس ہم سب کا مقدر فرما، اور جہنم سے ہم سب کو نجات عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب باری کراچی والوں کی ہے۔ ایسے کون سے 3 کام ہیں کہ اگر ان سے بچا جائے تو شیطان ہم پر کبھی غالب نہ ہو سکے گا؟ وہ 3 کام کہ اگر انسان اپنا لے تو شیطان اس پر غالب نہ ہو سکے گا۔ وہ اس میں یہ کہ وہ انسان غیر کا مال نہ ہتھیائے، انسان غیر کا مال نہ ہتھیائے، انسان غیر کا حق نہ روکے، اور انسان غیر کا حق نہ روکے، اور انسان مال کو غیر حق راستے میں خرچ نہ کرے۔ جناب یہ بڑی اہم بات ہے کہ شیطان اس وقت تک انسان پر غالب نہیں آ سکتا جب تک یہ 3 کام نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 کام اگر وہ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، اگر کر لیتا ہے تو پھر اس پر شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غیر کا مال ہتھیا لے، غیر کا حق روک لے، یا مال کو غیر حق میں خرچ کرے، غلط جگہوں پر خرچ کرے، تو پھر شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کاموں سے ہمیں بچنا نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سرگودا والوں سے سوال ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا اور آخرت کے لیے کس قدر اعمال کی نصیحت فرمائی؟ شوق میں گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا۔ ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنا عمل کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنا ہی عمل کرو۔ جتنا دنیا کے لیے رہنا ہے اتنا دنیا میں عمل کرے، جتنا آخرت کے لیے اتنا عمل کرے جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو سمجھداری کی بات ہے، وہاں زیادہ رہنا ہے تو تیاری بھی وہاں کی زیادہ ہونی چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کن 5 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے؟ کراچی والوں سے سوال ہے۔ جیت انعام ہے، علم نور ہے۔ 10 سیکنڈ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ عالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں ان 5 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ نمبر 1 بزدلی، نمبر 2 بخل، نمبر 3 عذاب قبر، نمبر 4 بری عمر، اور نمبر 5 سینوں کے فتنے سے۔ ویسے ایک بات تو بتائیں ذیشان بھائی، سارے ہی جواب آپ دے رہے ہیں، یہ پھر ریئل اسٹیٹ کا کیا ہوا تھا؟ کام سارے چھوڑ دیے تھے کیا؟ اتنی تیاری کیسے کر لی آپ نے؟ کتنا وقت دیا آپ نے اس کو؟
मंदा चल अच्छा रहा है। मंदा चल रहा है तो आपने जवाब में तेजी कर दी है। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हमारे पास माशाल्लाह ताजरान भी आज हर सिलसिले में हमने स्पेशल सीट्स रखी हैं। कराची के अहम ताजरान आते हैं इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। एक ताजर तो आज इनकी नुमाइंदगी करते हुए टीम में मौजूद हैं, तो चलें उनसे भी बात होगी। बड़ी प्यारी बातें सीखने को मिल रही है। अब देखिए 5 चीज़ों से नबी पाक भी पनाह मांगते हैं, हम भी अल्लाह से पनाह मांगते हैं। और सोचिए कि ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। बुज़दिली से, बुखल से, बुरी उम्र से, अज़ाब कब्र से और सीनों के फितनों से। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हम सबको इन बुरी आदतों से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सरगोदा वालों की बारी है। क्या जन्नती जन्नत में सोएंगे? बड़ा यूनिक सवाल है। जन्नती जन्नत में सोएंगे? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नींद मौत की बहन है, जन्नती सोएंगे नहीं। आए हाय, नींद भी नहीं आनी जन्नत में, वहां मजे ही होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि नींद मौत की बहन है। ये हदीस पाक है। तो जन्नत में तो मौत नहीं है, तो नींद जन्नती जो है वो सोएंगे नहीं। तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा ये ना समझिएगा कि सोएंगे नहीं तो थक जाएंगे, वो थकेंगे भी नहीं, हाँ फ्रेश ही रहेंगे। वहां तो नेमत ही नेमतें, मजे ही मजे। अल्लाह हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। कराची वालों से सवाल है, सवाब में इजाफा करने और शैतान की कमर तोड़ने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? चले भाई, शैतान की कमर तोड़ने वाला वजीफा आ रहा है, चलें। सवाब में इजाफा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर कोई कलिमा नहीं, और शैतान की कमर तोड़ने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा कोई कलाम नहीं। हाय हाय हाय, कितना प्यारा वजीफा मिल गया कि सवाब में इजाफा करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कोई कलाम नहीं है, और शैतान की कमर तोड़ने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से बड़ी कोई चीज नहीं है। कलमा तैयबा का विर्द करते रहा करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5वां और आखिरी सवाल इल्म नूर है सेगमेंट का, अभी तक कोई गलती नहीं की। मुसलमानों का सबसे पहला लश्कर जो समुंदर में गया वो किस सहाबी की इमारत यानी सरदारी में गया था? हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की सरदारी में पहला समुंदरी लश्कर रवाना हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कातिब वही हजरत अमीर मुआविया की बात हो रही है, तो बताइए उनका विसाल जो है उन्होंने किस साल में विसाल फरमाया? उन्होंने सन 60 हिजरी में विसाल फरमाया। तारीख विसाल बताएंगे? 22 रजबुल मुबारक। 22 रजब सन 60 हिजरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब जबरदस्त तैयारी है, 10 के 10 नंबर दोनों टीमों ने हासिल कर लिए हैं। अब जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले जरा यहाँ के इस्लामी भाइयों से भी कुछ सवाल करते हैं, देखें कौन जवाब देते हैं और कौन तोहफा लेते हैं। जी आतिफ भाई। सवाल बड़ा प्यारा है और जवाब देने वाले को भी इंशाल्लाह बहुत प्यारा तोहफा मिलेगा। शायद जवाब देने वाला भी प्यारा ही होगा इंशाल्लाह। चलें। सवाल ये है कि सलातुत तस्बीह जो हम पढ़ते हैं उसमें जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं उनकी तादाद क्या है? सलातुत तस्बीह जो पढ़ते हैं, चले हमारे ताजिर इस्लामी भाई बैठे हैं, चले इन्हीं से पूछ लेते हैं। चलें, सवाल नाम भी बताएंगे, क्या करते हैं ये भी बताएंगे। जी मोहम्मद अशरफ नाम है जी, अशरफ रसानी। ठीक है। और स्क्रैप की बैटरी की स्क्रैप का काम करते हैं जी। ठीक है माशाल्लाह। और तस्बीहात हैं जी इसमें 300। जी आतिफ भाई बताएं क्या जवाब? 300 इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्हें मकतबतुल मदीना की बहुत प्यारी किताब है तकलीफ ना दीजिए, ये तोहफे में दी जा रही है। 90 रुपये इसका हदिया है और साथ में 96 दिलचस्प हिकायात भी इसमें मौजूद हैं, मकतबतुल मदीना से तलब की जा सकती है। और साथ में इंशाल्लाह इन्हें इस्मत सुरमा जो है अब वो भी पेश किया जा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी किताब है नाजरीन, इसको तकलीफ ना दीजिए किताब सबको पढ़नी चाहिए। वन ऑफ माय फेवरेट बुक। इतने सारे इसमें मदनी फूल हैं, बहुत सारे आप बयानात भी उससे कर सकते हैं, तो मुबल्लिगीन के लिए भी शानदार तोहफा है। जी सही। आज हमारे पास एक यूनिक तोहफा आया है और है वो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला से मंसूब। तो अगर आप सवाल करें आला हज़रत के मुतालिक तो हम ये तोहफा दें। तोहफा क्या है? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के मज़ार मुबारक की चादर का पीस। अरे वाह। मगर ये चादर का पीस बरेली शरीफ से पहले मदीने गया है। हाय हाय। और फिर मदीने से बाबुल मदीना आया है। बरेली से मदीना, क्या बात है। अमीर रसूल का रिसाला भी है। रिसाला भी है और बरेली से। अल्हम्दुलिल्लाह ये चादर भी पहले बरेली शरीफ से मदीने गई है। वाह वाह। और मदीने से फिर हमारे पास बाबुल मदीना कराची। चलें भाई, बड़ा प्यारा तबरुक सैयद साहब लाए हैं। अब बात हो रही है सैयदी आला हजरत की, तो चले इमाम अहले सुन्नत का यौम विलादत, तारीख विलादत कौन बताएगा? 2 तोहफे ले लें ये वाले, एक यौम विलादत पे तोहफा दे दें, कोई यौम विसाल बताए उसको भी दे दें। तारीख विफात और तारीख पैदाइश। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का तारीख़ विलादत 10 शवालुल मुकर्रम। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी। कहाँ होते हैं आप?
میں ملیر ماڈل کالونی. ٹھیک ہے محمد ابراہیم بھائی جامعۃ المدینہ. اچھا جامعۃ المدینہ سے ہیں ماشاءاللہ. 10 شوال سیدی اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت جواب بالکل درست دے دیا جناب. جی اب تاریخ وفات جو ہے بتائیے. عرس بھی آتا ہے اس دن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد اویس ستاری نیو کراچی. جی جناب. 25 سفر المظفر. 25 سفر المظفر سبحان اللہ. عرس اعلیٰ حضرت کی تاریخ جواب یہ بھی درست دے دیا. اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے آئیے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی پیارے عبدالحبیب بھائی آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. آپ نے کولمبو سے کال کی, دعائیں دی, اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام آمینہ بنت عبد المجید ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب بھائی ہمیں آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ زلزل آپ کا سیٹ تو بہت ہی پیارا ہے. علم کے شوق میں کیسے میں ہوں چلا, سیکھنا علم دی ہے یہ مقصد میرا. دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا, پر کمر باجلی تو مدد کر خدا. العلم النور. کمال ہے جناب. العلم النور. کل ہی کلام ریلیز ہوا اور بچوں نے یاد بھی کر لیا اور پڑھ بھی دیا. کیا بات ہے مدینے کی. جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور اس کے بعد چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب. صلو علی الحبیب. گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا. جناب دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں, غلطی کوئی نہیں کی ہے. اب اگلا سیگمنٹ بڑا ہی پیارا ہے کیونکہ اس میں بڑے پیارے اشعار ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول. العلم نور العلم نور. جناب پہلی باری ہے سرگودا والوں کی. بہت ہی خوبصورت شعر. سبحان اللہ, جب بھی یہ شعر پڑھیں ایک دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. کیا شعر ہے؟ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. جواب درست دے دیا ہے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت اشارہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ وہ ایک عرابی نے عرض کیا تھا کہ حضور بارش درکار ہے, اور میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت بارش برسنا شروع ہوئی. 1 ہفتہ نان اسٹاپ کنٹینیو بارش برستی رہی اور جل تھل ہو گیا تھا مدینہ. اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت ان ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا کہ حضور آپ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان آپ کا حکم مانتا ہے, بادل آپ کے حکم پر آتے ہیں, بارش برستی ہے اور جل تھل ہو جاتا ہے. حضور ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے, ہمیں بھی ان ہاتھوں کی خیرات عطا کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر. چاند شک ہوں پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. جواب درست دے دیا ہے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو سرکار ہے. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. سرگودا والوں سے سوال ہے. تم ہی حاکم برایا تم ہی قاسم عطایا. تم ہی حاکم برایا تم ہی قاسم عطایا, تم ہی دافع بلایا
تمہیں شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا. کوئی تم سا کون آیا. جواب درست دے دیا ہے. ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا. میرے پاس تھا ابھی تو ارے ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا. جواب درست دے دیا ہے. جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں. جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں. کاش ہو جائے مدینے کی زیارت یا رسول. کاش ہو جائے مدینے کی زیارت یا رسول. جواب درست دے دیا ہے. عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت. دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول. دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول. جواب درست دے دیا ہے. پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ. پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ کا نہ ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر. دن میں دودھ کا نہ ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر. جواب درست دے دیا ہے. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں. آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. جواب درست دے دیا ہے. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں. آپ جیسا یا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں. آپ سے سب کچھ ملا آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ. جناب سرگودا والوں کی باری ہے. دور رہ کر ہے ویران سی زندگی. موت بھی کیف آور مدینے میں ہے. ہے موت بھی کیف آور مدینے میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. اپنی منزل کو پالو گے آ جاؤ تم. بھولے بھٹکوں کا رہبر مدینے میں ہے. بھولے بھٹکوں کا رہبر مدینے میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. یہاں کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیاری زبردست ہے. اب آپ کی باری ہے. چلے دیکھتے ہیں یہاں کون شعر سناتا ہے. اسی کلام کو بہت پیارا شعر ہے. بڑا پیارا شعر اسی کلام کا. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ. امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام ہے. سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. جی کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. کیا بات ہے. میرے آقا کے قدم لگے مدینہ جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. جواب درست دے دیا جناب ماشاءاللہ. خلیفہ اعلیٰ حضرت مداح حبیب مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان قبال بخشش یہ انہیں تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں عطر مدینہ. کیا بات ہے. یہ انشاءاللہ دونوں چیزیں انہیں پیش کی جائیں. اللہ پاک ان کو مہکتا رکھے. اچھا جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جیت انعام. جناب دونوں طرف کے 20-20 نمبر ہیں. چلیں ایک دو کالز بھی شامل کرتے ہیں. کالز دیجیے گا. اطہر ثانی گوری ٹاؤن اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش کا سلسلہ ماشاء اللہ ہر سال کی طرح سیزن 12 بھی اپنی بہاریں لوٹانے کے لیے ہمارے درمیان جلوہ گر ہے. عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ایک سما ہے. ہمارے گھر پہ بچے کھانا کھا کر اور آج کل اسکولوں میں چھٹیاں بھی ہیں سب جمع ہو کر فیملی پوری بیٹھ کے اس کو انٹرٹین بھی کر رہی ہے اور علم دین کے حصول کے ماشاءاللہ شوق بڑھ رہا ہے. اللہ پاک تمام مجلس کو برکتیں عطا فرمائے اور تمام ٹیموں کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے. یہ تو ایک بہانہ ہے مدینے جانے کا. میرے رب نے چاہا تو سب مدینے کی حاضری کا شرف حاصل کریں گے. اللہ پاک ہمیں علم دین مرتے دب تک حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بس ماشاءاللہ ہمیں اس طرح کی اطلاعات ملتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے کھانے پینے کے ٹائم ٹیبل الگ کر دیے ہیں, چینج کر دیے ہیں, اور جب ذہنی آزمائش ہوتا ہے تو پوری فیملی بیٹھ جاتی ہے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں, علم دین سیکھیں, نوٹ بھی کریں, لکھتے بھی جائیں. ہو سکتا ہے کہ آخر میں سب سے زیادہ سوال لکھنے والے آپ ہو جائیں. تو چلیں آج یہ بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ذہنی آزمائش کے سوال و جواب سیگمنٹس کو لکھیں گے تو فائنل میں ہر سال کی طرح اس سال بھی زیادہ سوال و جواب اور اچھے انداز سے لکھنے والوں کو ہم انشاءاللہ تحائف بھی پیش کریں گے. چلتے ایک اور کال کی طرف. جی
मैं गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी शोरकोट पंजाब से बात कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब अंकल, आपके सिलसिले का मंच माशा अल्लाह बहुत अच्छा है, सिलसिला भी बहुत अच्छा है और कलाम भी बहुत अच्छा है। जुनैद शेख भाई ने यकीनन बहुत मेहनत की और आप सब ने पढ़ने में भी बहुत मेहनत की। अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अंकल, आपसे एक सवाल पूछना था कि क्या आप उम्रा करके आए हैं? आपने हलक करवाया हुआ है। आका की बारगाह में हमारे लिए भी दुआ किया करें, हमें भी ये सआदत नसीब हो। जज़ाकल्लाहु खैर। चलिए, इस मदनी मूल्य के साथ मेरा भी एक सवाल शामिल है। इन्होंने कहा कि क्या आप उम्रा करके आए जो अपना हलक करवाया है? अगर ऐसा है तो आप कितने अरसे बाद आपने हलक करवाया, ये भी बताएं जरा। इस बार मैंने सोचा था कि हम ना बताएं, लेकिन चले लोग अब बाल भी चेक करते हैं, मैं क्या करूं। कल से सवाल का तांता बंधा हुआ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले दिनों हाज़िरी मदीना के लिए हाजिर हुआ और फिर उम्रे की सआदत भी मिली, और तकरीबन 11 महीने के बाद उम्रे की सआदत भी मिली और हलक करना नसीब हुआ। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको भी ये सआदत नसीब फरमाए। नाज़रीन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फतावा अहले सुन्नत। जनाब, सरगोदा के इस्लामी भाई से सवाल करेंगे। ये बहुत खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें मुफ्तियाने किराम ने जो फतावे अता फरमाए हैं उनसे सवाल किए जाएंगे, ताकि आपको भी मुफ्तियाने किराम के उन फतावा को पढ़ने की आपको शौक पैदा हो, इल्म दीन सीखे। और बड़े जबरदस्त सवालात होते हैं। सवाल ये है, ऐसा ना समझ बच्चा जो बिल्कुल नमाज पढ़ना ही नहीं जानता, उसे मर्दों की सफ में खड़ा करने का क्या हुक्म है? बताए फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब है। छोटे बच्चा हो, ना समझ हो और नमाज पढ़ना भी नहीं जानता, उसको भी सफ में खड़ा कर देते हैं। जी जनाब। ऐसा नाबालिग बच्चा जो नमाज पढ़ना ही नहीं जानता, उसे मर्दों की सफ में खड़ा करने से कतई सफ लाजिम आता है, जो कि नाजायज़ और हराम है। लिहाजा ऐसे बच्चों को मर्दों की सफ में खड़ा नहीं करना चाहिए। जनाब, ऐसे बच्चों को मर्दों की सफ में नहीं खड़ा करना चाहिए जो ना समझ भी हो, नमाज पढ़ना जानता ही नहीं है, क्योंकि जब मर्दों की सफ में आप खड़ा करेंगे तो वो कतई सफ टूटेगी, तो वो लाजिम आएगा, और कतई सफ जो है वो नाजायज और गुनाह है। उम्मीद है इस मसले पर तवज्जो फरमाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या छोटे और नासमझ बच्चों को मस्जिद में लाना दुरुस्त है? बताइए फतावा अहले सुन्नत में क्या लिखा है। ऐसा नाबालिग बच्चा जिससे मस्जिद में नजासत का खौफ हो, उसको मस्जिद में लाना नाजायज़ व गुनाह हराम है, और जिससे सिर्फ शक हो तो उस सूरत में मकरूह है। अच्छा, लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर बचना ही बेहतर। जनाब, ऐसे ना समझ बच्चे जिनसे नजासत का गुमान हो, उनको मस्जिद में लाना नाजायज और गुनाह है। अगर सिर्फ शक हो तो मकरूह है, तंजीही है, मगर बचना ही बेहतर है। जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बड़ा यूनिक क्वेश्चन है नाजरीन। नबी या नबिया नाम रखना कैसा है? बताइए फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा हुआ है। नबी नाम रखना नाजायज़ और हराम है। ये लोग उसके मुसलमान उसका नबी होने का एतकाद तो नहीं रखते, मगर ये लफ्ज़ ज़ाहिरी तौर पे उसके नबी होने का ऐलान करने जैसा, लिहाजा ये नाम रखना नाजायज़ और हराम। ऐसा नाम रखना नाजायज और हराम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, अब चलेंगे हम कराची मदनी की तरफ। क्या हम आंखें बंद करके नमाज पढ़ सकते हैं? बताइए फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब है। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसे आंखें खोलकर पढ़ने से खुशू व खुजू हासिल नहीं होता हो, तो उसके लिए आंखें बंद करके नमाज पढ़ना बेहतर है। जनाब, अगर वैसे तो मकरूह तंजीही है, गुनाह तो नहीं है, बेहतर है बचना आंखें बंद करके नमाज पढ़ना। लेकिन अगर कोई शख्स है जिससे फोकस नहीं हो पा रहा, खुशू नहीं मिल पा रहा आंखें खोल के, तो वो अगर आंखें बंद करके नमाज पढ़े तो उसके लिए हरज नहीं, बल्कि उसके लिए नमाज पढ़ना बेहतर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये जो सवाल था नबी नाम रखना, जो बताया गया कि नाजायज और गुनाह है, तो गुलाम नबी, अब्दुल नबी, इस तरह की अगर कोई नाम रखता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। सिर्फ नबी नाम रखना किसी का ये दुरुस्त नहीं, बल्कि ये नाजायज और हराम है। तो माशाल्लाह यहाँ भी कोई गलती नहीं की इस्लामी भाइयों ने। हो सकता है नाजरीन सोचे कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने जबरदस्त आंसर है, ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? तो मकतबतुल मदीना ने इसके वॉल्यूम भी शाया किए, मजीद वॉल्यूम्स भी इसके आने हैं। तो फतावा अहले सुन्नत आप देखेंगे इंशाल्लाह मकतबे के स्टॉल पर। बताइए आतिफ भाई, कितने क्या दिया है? पहली किस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। अल मदीनतुल इल्मिया ने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जो दावत इस्लामी का बहुत प्यारा शोबा है, उसकी काविज से ये शाया की है।
और कमो पेश 200 से जायद इसके अंदर फतावा जाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत सारी मालूमात है। आप इसको मकतबतुल मदीना से 170 रुपए हदिया जो है वो देकर तलब कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब डबल 12 नंबर दोनों के हैं, बराबर बराबर जा रहे हैं। और अब अगला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें हमने देखा है कि कुछ फर्क आ जाता है क्योंकि इसके सेगमेंट का नाम है बेहतरीन दोस्त। जनाब बेहतरीन दोस्त सेगमेंट में क्या होता है कि इनको बेहतरीन दोस्त है क्या, पहले तो ये बता देते हैं। बेहतरीन दोस्त किताब है, बुक इज बेस्ट फ्रेंड। आप बुक को हासिल कीजिए, पढ़िए बुक को, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत कुछ फायदा मिलता है। और अच्छी किताबें पढ़ने से बहुत सारा इल्म दीन सीखने को मिलता है। तो हम किताब की पहचान इनको करनी है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी भी ऑप्शन के पीछे एक इशारा छुपा हुआ होगा। एक इशारे पर जवाब देंगे तो 5 नंबर, दूसरे पे देंगे तो 4, फिर 3, और अगर आखिरी इशारे पर जवाब देंगे तो 2 नंबर। तो इसमें नसीब भी बाज़ औक़ात होता है कि जो इशारा इनको चाहिए वो मिलता नहीं है, तो यही ज़हनी आजमाइश है। सरगोदा वालों की बारी है, 4 नंबर देखेंगे और उसमें से सेलेक्ट करेंगे कौन सा इशारा दरकार है। वैसे आप चाहें तो बगैर इशारे के भी बुक बता सकते हैं, नंबर फिर भी 5 मिल जाएंगे। चलें जनाब बताइए। जी नंबर 1 नंबर के पीछे क्या छुपा हुआ है? मौजू बताया जाएगा आपको। बताइए जनाब किस मौजू पर यह किताब है? सीरत के मौजू पे यह किताब है। जी दूसरा इशारा लेंगे। जी नंबर 3। नंबर 3 बताइए, नंबर 3 के पीछे क्या है? जिल्दें कितनी हैं? बताइए। सीरत के मौजू पे किताब है और 2 जिल्दें हैं। तीसरा इशारा लीजिए जनाब, या जवाब देना चाहेंगे? नंबर 2। नंबर 2 मुसन्निफ का नाम आपको पता चल जाएगा। अल मदीनतुल इल्मिया ने यह किताब पेशकश की है। सीरत की किताब है, अल मदीनतुल इल्मिया की तरफ से है, 2 जिल्दें हैं। नाम बताएंगे या अगला ऑप्शन लेंगे? गलत जवाब कोई नंबर नहीं देगा। ऑप्शन कौन सा लेंगे? नंबर 5। नंबर 5 जबान, उर्दू जबान में है। तलबा के लिए क्रूशल होता है कि सफहात पता चल जाएं, तो सफहात से जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिरी इशारे तक भी नहीं पहुंच सके सफहात। जी उर्दू में है जनाब, क्या करेंगे? आखिरी इशारा भी लेंगे? जी आखिरी भी दे दें जनाब इशारा। 4 नंबर के पीछे यकीनन सफहात होंगे। हुण सानू सफहात बता भी दो। 1719 सफहात हैं। फैजान फारूक आजम। फैजान फारूक आजम, शानदार किताब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। साहबा इकराम के चाहने वाले, सारे आशिकान रसूल साहबा इकराम के चाहने वाले, वन ऑफ द यूनिक बुक है मकतबतुल मदीना से जो शाया हुई। 1700 से ज्यादा पेजेस हैं और कितनी अजीम हस्ती का उसमें जिक्र खैर है। कमाल की किताब है। 2 नंबर हासिल किए हमारे सरगोदा वालों ने। कराची वालों की बारी है, किताब के बारे में जानना है। बेहतरीन 2 सेगमेंट है, बताइए कौन सा सेगमेंट, कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे? नंबर 4। नंबर 4 जिल्दें, बताइए जनाब कितनी जिल्दें हैं? 1 जिल्द है। नंबर 5। नंबर 5 मौजू सीरत। चलें, क्या ऑप्शन लेंगे? नंबर 1। नंबर 1 जबान, उर्दू है। नंबर 2। नंबर 2 सफहात 339। किताब का नाम लेंगे। अच्छा आखिरी ऑप्शन भी लेंगे भाई? नहीं, किताब का नाम लेंगे। नाम ले लें। जी खुलाफाए राशिदीन। खुलाफाए राशिदीन, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब की किताब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इनका 1 नंबर का इजाफा होगा और इनके 2 नंबर का इजाफा होगा। अब चलेंगे सरगोदा वालों की तरफ। सरगोदा वाले भाई अब आप बताएंगे कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 3 नंबर। 3 नंबर। जी
जबान बताई जाएगी आपको, उर्दू जबान में किताब है जनाब। कौन सा ऑप्शन लेंगे? बेहतरीन दोस्त सेगमेंट है। 5 नंबर अमीर अहले सुन्नत की किताब है। जी जल्दी कीजिए। 4 नंबर बताइए। 692 सफ़हात हैं। कुफरिया कलमात के बारे में सवाल। कुफरिया कलिमात के बारे में सवालो जवाब। बड़ी शानदार किताब है। मैं समझता हूँ हर आशिक रसूल को पढ़ना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है कि इंसान ईमान से भी हाथ धो बैठता है, इल्म नहीं होता। इल्म जरूर हासिल करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सही जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए जनाब। कराची से आगे बढ़ गए हैं, मगर कराची वालों की एक बारी बाकी है। दिखाइए ऑप्शंस जी जनाब। मशवरा ऑप्शन में भी जारी है। कोई वजीफा लाएं लगता है। नंबर 2 मौजू, फिक के मौजू पर यह किताब है जनाब। चार नंबर मुसन्निफ का नाम पता चलेगा आपको। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब की किताब है। सही जवाब पर आप 4 नंबर ले सकते हैं, और चाहें तो ऑप्शन और लीजिए। नाज़रीन खुद अपना इम्तिहान भी लें, आपको कितना मालूम है किताबों के बारे में। नंबर 5 बताइए जनाब। जिल्दें कितनी हैं? 1 जिल्द है। 2 ऑप्शन बाकी बचे हैं। ऑप्शन कौन कौन से बाकी? 1 और 3। नंबर 1 सफ़हात 679 सफ़हात हैं। किताब बताएं जी। जन्नती जेवर। जन्नती जेवर जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये कौन सी किताब है जो जन्नती जेवर है? तो हर घर में होना चाहिए। इतने सारे जेवरात खरीदते हैं, जन्नती जेवर लिया नहीं लिया? किताब में क्या है लेंगे तो पता चलेगा। बहुत शानदार किताब फिक के ऊपर हजरत अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब की। तो मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए, इसकी बरकतें भी लूटिए। एक बार फिर नाजरीन मुकाबला बराबर हो गया, क्योंकि अब कराची वालों को 2 नंबर मिले हैं। तो दोनों टीमें 28-28 नंबर पर आ गई हैं। इसका मतलब ये मुकाबला बड़े आखिर तक जाना है और बड़ा क्रूशल रहना है। आइए 1-2 कॉल्स लेते हैं, फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इटली से अर्ज कर रहा हूँ अब्दुल हबीब भाई। माशाअल्लाह फिर रौनकें बहारें लौट आई हैं। मदनी चैनल एक और सिलसिला बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज माशाअल्लाह मेरे गुज़ारे तैयबा सरगोदा की टीम हाज़िर। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और इंशाअल्लाह गुज़ारे तैयबा के साथ मोहब्बत भी है। मैं भी गुज़ारे तैयबा को अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। दुआएं आप सबके साथ हैं, दुआओं की दरख्वास्त है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सैयदा अरीश अत्तारिया है। मैं डेरा गाजी खान से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब भाई आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मदनी चैनल के सब प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़हनी आज़माइश और मदनी मुज़ाकरे की तो क्या ही बात है। हम सब घर वालों के लिए मदीने की हाजिरी की दुआ फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको हम सबको बार बार मदीना पाक की हाजिरी अता फरमाए। नाजरीन अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। जान है तो जहान है। अच्छा माशाल्लाह। अब हमारी टीम में चूंकि वसीम अकरम भाई जो हैं वो देख नहीं पाते, तो इनको स्वैप करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब जो ऑप्शन है वो देख कर जवाब देना है। तो 4th टीम के मेंबर आएंगे और ये देखने वाले ऑप्शन में ये इनके साथ होंगे, और गालिबन इनके भाई भी हैं। ऐसा ही है ना, ये दोनों भाई आए थे। अच्छा मजे की बात बताऊं, आज 2 भाई स्टेज पर हैं और 2 भाई ऑडियंस में हैं। हुआ ये था कि ये ऑडिशन में 2 भाई आए थे, तो हमने दोनों में से एक सेलेक्ट कर लिया है। तो एक भाई यहाँ हमारे हम्माद के भी मौजूद है। हम्माद के भाई का नाम क्या है जो यहाँ? हमजा। अच्छा ये ट्विन्स हैं और कुछ देर का फर्क है ऐसे? 4 मिनट आप छोटे हैं जी। और वो 4 मिनट बड़े हैं। जरा उनको भी दिखाएं भाई। दोनों बड़े ज़हीन हैं, दोनों माशाल्लाह आलिम दीन हैं, दरस निज़ामी कंप्लीट किया। और ये भी दोनों भाई बड़ा हमें टफ टाइम दिया था इन्होंने ऑडिशन में। तो इन 2 में से भी हमने एक सेलेक्ट कर लिया और इन 2 में से भी एक सेलेक्ट कर लिया। अब जान है तो जहान है सेगमेंट का
आपको दिखाया जाएगा और उसमें से आपने बताना है कि ये इशारा, ट्रैफिक के इशारे हमने इसलिए रखे हैं कि आजकल बहुत रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग अवेयर नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि इशारों का मतलब क्या है, और ये हमारी हिफाजत के लिए है। कानून की पासदारी हमें करनी चाहिए इन मामलात में ताकि सबकी जान महफूज रहे। बाज़ औक़ात ड्राइवर कहता है मैं बड़ा पक्का हूँ, भाई आप तो पक्के हैं लेकिन आप किसी और को कहीं और ना पहुंचा दें। तो ये इशारे सबको सीखना जरूरी है। बारी है सरगोदा वालों की, बताइए ये इशारा किस चीज का है? सीखना इल्म दीन है ये मकसद जी। मेरा, दूर है मंजिलें पैदल अशखास के चलने का रास्ता। जी, ये पैदल लोगों के चलने का रास्ता का निशान है कि यहाँ ये पैदल चलने वालों का जगह है, रास्ता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये अलामत जो होती है ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास होती है। अब ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, आपकी रहनुमाई के लिए एक छोटी सी वीडियो हम आपको दिखाते हैं ताकि समझ जाएं कि जहां ये रास्ता हो, अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो स्लो हो जाएं, रुक जाएं, अगर पैदल लोग गुजर रहे हैं तो उनको गुजरने दें, उन पर शाउट ना करें, उन पर नाराज ना हो, ये उनके गुजरने की जगह है। आइए देखते हैं। जी ये देखें, अब ये चलते हुए जा रहे हैं तो ये गाड़ी वाले का काम है रुकना, गाड़ी वाले का ये काम नहीं कि इसको उड़ा दे और ये समझे कि ये क्यों चल के जा रहे हैं, क्योंकि ये चलने वालों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर निशान भी लगा हुआ होगा। और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहलाती है कि जिस तरह ज़ेब्रे के ऊपर पट्टे बने होते हैं, इस तरह रोड पे इस तरह पट्टे होते हैं। और आप इसको देख लें कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास गाड़ी को जाके रोकना है जब तक सामने वाले गुजर ना जाएं। जनाब ये जबरदस्त जवाब दे दिया, 2 नंबर हासिल कर लिए सरगोदा वालों ने। अब बारी कराची वालों की, ये दिखाइए जनाब। जी यू टर्न मना है। जी, यू टर्न करते हैं ना, गाड़ी घुमा के कहीं से हम लाते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर ये बोर्ड लगा हुआ होता है कि यहाँ से यू टर्न नहीं कर सकते और वो किसी वजह से होता है। बाज़ औक़ात यू टर्न करने पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। कैसे मना है, क्या करना चाहिए, छोटी सी वीडियो आपको दिखाते हैं। आइंदा जहां पर ये निशान हो उस निशान को जरूर याद रखें। मैं चाहूंगा पहले निशान दोबारा दिखाएं और नाजरीन प्लीज इन तमाम निशानात को आप अपने मोबाइल से चाहें तो तस्वीरें खींच लें, आप याद करें इसको, बच्चों को भी याद कराएं। ड्राइवर जितने हैं, गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल वाले, उनको पता होना चाहिए कि यू टर्न मना है, ये इसका इशारा है। चलिए जरा वीडियो देखते हैं। जी ये अब गाड़ी जा रही है जनाब और ये देखें यू टर्न वहां से हो रहा है जहां यू टर्न मना है, ठीक है। तो यू टर्न मना वाली साइड से जब आप यू टर्न करेंगे तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। जहां मना है वहां से यू टर्न ना करें और जहां मना नहीं है वहां से यू टर्न आप कर लें, तो उम्मीद है कि एहतियात करेंगे। अब जनाब चलते हैं अगले इशारे की तरफ और बारी है हमारी सरगोदा वालों की। बताइए ये इशारा कौन सा है? पी से क्या मुराद है? पार्किंग। जी ये पार्किंग का इशारा है कि यहां आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जिसकी जिधर मर्जी गाड़ी पार्क कर देता है, अगला परेशान हो रहा है, किसी का दरवाजा बंद हो जाए, किसी की गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे, वो परेशान हो रहा है और अगला पार्क करके चला गया। तो जनाब हर जगह गाड़ी पार्क नहीं होती, जहां पार्किंग अलाउ हो वहीं पार्किंग करनी चाहिए। अब जनाब नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ ना हो तो इसके अलावा तमाम जगहों पर जहां पर ये जो जगह पर ये बोर्ड नहीं लगा हुआ तो वो नो पार्किंग ही होती है। याद रखें, जब पी का बोर्ड नहीं लगा ना वो जगह नो पार्किंग है। लेकिन हमारे यहाँ तो जिसको जहां मर्जी होती पार्किंग करते हैं, इसकी एहतियात करनी चाहिए। बारी है कराची वालों की। बताइए जनाब ये इशारा कौन सा? बताइए जनाब। आगे दोहरी सड़क है। आगे दोहरी सड़क है, डबल वे है, क्या है? आइए नाज़रीन आपको इसके बारे में एक पिक्चर के जरिए समझाते हैं कि ये डबल जो दोहरी सड़क होती है इससे मुराद क्या है। दोहरी सड़क जो है जहां पर ये निशान होगा ना, इससे मुराद ये है कि डुअल कैरेज वे से मुराद वो सड़क है जिसमें दो तरफा ट्रैफिक के दरमियान कोई दीवार, जाली वगैरह मौजूद है। जबकि सिर्फ सड़क यानी सिंगल कैरेज वे से मुराद वो सड़क है कि जिसमें दो तरफा ट्रैफिक के दरमियान कोई आड़ नहीं होती। आपने देखा होगा हाईवे पे कभी कभी बीच में जंगले लगे हुए होते हैं, पत्थर रखे हुए होते हैं, तो वो तो चले सेफ है। लेकिन कुछ ऐसी रोड्स होती है जिसमें आमने सामने से ट्रैफिक तो आ रहा होता है लेकिन बीच में कोई ऐसी चीज नहीं होती है। तो इन दोनों किस्म की सड़कों पर एक लिमिटेड रफ्तार, हद रफ्तार भी होती है। यानी दोहरी सड़क यानी डुअल कैरेज वे में और सिर्फ सिंगल कैरेज वे में जहां पर कोई बीच में रुकावट नहीं है, हद रफ्तार भी मुख्तलिफ होती है। तो बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी है उन रोडों पर कि जहां दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है और रास्ते में कोई बीच में कोई आड़ भी नहीं है। तो इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए और अपनी हिफाजत का प्लीज ख्याल रखें। याद रहे कुछ देर से पहुंच जाएंगे ना
کچھ منٹ دیر سے پہنچیں گے یہ اس سے بہتر ہے کہ کبھی نہ پہنچیں. تو جلدی کے چکر میں بعض اوقات انسان کہیں اور پہنچ جاتا ہے. اپنا خیال رکھیں. آپ اپنے لیے تو قیمتی ہیں, اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. کبھی یہ سوچیں کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے گھر والوں کو کتنی ٹینشن ہو سکتی ہے, کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. تو اپنی جان کا خیال. پھر بعض اوقات غلط ڈرائیونگ سے کسی اور کو بھی تو نقصان پہنچتا ہے نا. تو جان ہے تو جہان ہے. امید ہے اس سیگمنٹ کو آپ پسند بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ اس پر خیال بھی کریں گے, اس کی اویئرنیس بھی پیدا کریں گے. ذہنی آزمائش میں سیگمنٹ کو شامل کرنے کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ جو ٹریفک حادثات ہیں اس میں کچھ کمی لائی جائے, اور بڑی تعداد میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں, اس بات کو مانیں اور ٹریفک کے قوانین کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں, آئیے ایک دو کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ, مرحبا. ذہنی آزمائش عبدالحبیب بھائی, آج دوسرا سلسلہ ہے. اللہ پاک خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اور عبدالحبیب بھائی, یہ جو ماشاءاللہ مختلف شہروں کی ٹیمیں آتی ہیں, یہ خیر کے پھیلنے کا, علم کے پھیلنے کا سبب بھی بن رہی ہیں. تو اب جو ناظرین ہیں اور ان کے لیے کیا مدنی پھول ہیں کہ وہ اس کو صرف شوق کے لیے دیکھیں یا علم شوق کے لیے دیکھیں, کہ دین کی سمجھ بھی آئے, دین کا احساس بھی ہو اور عمل کی توفیق بھی ہو. اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. انٹرٹینمنٹ کے لیے ذہنی آزمائش نہ دیکھیں, آپ انفارمیشن کے لیے دیکھیں, علم دین سیکھیں, چیزوں کو یاد کریں, اپنے اندر شوق پیدا کریں, اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کا شوق پیدا کریں تاکہ ہمارے گھروں میں علم دین کی بہاریں ہوں. ماشاءاللہ. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی جناب 32 نمبر ہیں, صرف 2 سیگمنٹ رہ گئے ہیں مگر ٹیمیں ہیں کہ وہ برابر ہی چل رہی ہیں. انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے, نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا, آپ کی مزید کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. دونوں ٹیموں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں. آئیے ناظرین, انشاءاللہ اب نیک اعمال کا جائزہ لیا جائے گا. نیک اعمال کا جائزہ ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے, آپ کی کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلام بھی اپنے نیک اعمال کے جو رسائل ہیں ان کو نکال لیجئے. اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1, اچھی نیتیں کی. 2, 5 نمازیں با جماعت ادا کی. 3, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی. 4, رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی. 5, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ اور سورہ اخلاص پڑھی. 6, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھ لیے یا سنیں. شجرہ شریف کے اوراد پڑھے. 313 بار درود پاک پڑھے. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا. غصے کا علاج کیا. اپنا محاسبہ کیا. اپنے نگران کی اطاعت کی. آپ اور جی کہہ کر بات کی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیے. صدائے مدینہ لگائی. دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. درس ہوا. مسجد درس دیا. سنت کے مطابق لباس پہنا. زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے. 1 مشت داڑھی ہے. گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. سنت کے مطابق کھانا کھایا. مسلمانوں کو سلام کیا. کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. تہجد اور صلاۃ اللیل پڑھی. اوابین یا اشراق و چاش پڑھی. عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی. 12 مدنی کاموں میں سے 1 مدنی کام کی ترغیب دلائی. دوسروں سے مانگ کر چیز استعمال تو نہیں کی. جھوٹ غیبت چغلی سے بچے. کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا. ذاتی دوستی تو نہیں کی. وقت پر قرض ادا کیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے. صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی. بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کی. کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی. چوک درس دیا یا سنا. والدین اور پیر و مرشید کو ایصال ثواب کیا. اسراف سے بچے. ٹریفک قوانین کی پابندی کی. تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا. زبان کے گناہوں سے بچے. فضول باتوں سے بچے. مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے. امامہ شریف باندھا. ماں باپ کا ادب کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے ناظرین نعت شریف سنتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اس کلام میں بڑا خوبصورت ایک تخیل پیش کیا ہے کہ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں یار اتنی مدینے سے محبت، اتنا مدینے کا ذکر، کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہو؟ شاعر نے کمال کی بات بلکہ جواب دیا ہے کہ میں کیوں مدینے کی طرف نہ کھنچوں، میرا دل کیوں نہ کھنچے کہ میرے آقا مدینے میں ہے، جن کا کلمہ پڑھا، جن کا امتی ہوں وہ نبی پاک مدینے میں ہے. تو عاشق تو تڑپے گا نا سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے. تو کمال کا کلام ہے. اللہ پاک ہمیں مدینے کی محبت اور عطا فرمائے، اس میں اضافہ عطا فرمائے اور بار بار مدینہ پاک کی حاضری بھی عطا فرمائے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے گئے میرے آقا میرے سرور مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور
کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ہاں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا اللہ مدینے میں ہے۔ اب مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ ہو۔ کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں، کیونکہ مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اور کیونکہ یہاں رہ کے جینا مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا بھی جینے سے بہتر، میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ گئے، وہی زندگی اصل میں زندگی ہے۔ کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا چھوڑ آیا ہوں، دلوں جا یہ کہہ کر آزاد آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا
جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے مدینے، کیا بات ہے مدینے. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے. خدا کی قسم ساری دنیا دیکھنی ہے تو دیکھ لیجیے، مگر جو سرور، جو سکون، جو لطف، جو برکتیں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، خدا کی قسم ساری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی. اور مدینہ تو سبحان اللہ، مدینہ تو کیا بات ہے، میرے آقا وہاں ہے. اللہ کریم شوق مدینہ، ذوق مدینہ، دید مدینہ نصیب فرمائے. اے کاش یاد مدینہ میں بہنے والی آنکھیں نصیب ہو جائیں. کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں. کیا بات ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آئیے انشاءاللہ ناظرین کچھ کالز لیتے ہیں. جی ظہیر احمد سیالوی حجرہ شاہ مقیم سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 12 ماشاءاللہ اپنی خوشبوئیں لٹا رہا ہے، اور اس سلسلے میں عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ ایک ہیرے کی طرح چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں. تمام اسلامی بھائی بھی اپنی خوشبوئیں لٹا رہے ہیں ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی یہ ذہنی آزمائش سلسلہ میں الحمدللہ دیکھتا ہوں، اس میں میری یہ کوشش ہے کہ میں بھی ذہنی آزمائش سلسلے میں وہاں آپ کے پاس لائیو آ کے دیکھوں، اور جو آپ نے اتنی پیاری سیٹنگ کی ہے اور اتنے خوبصورت انداز میں اس منچ کو سجایا ہے. تو حجرہ شاہ مقیم سے اگر باب المدینہ کراچی میں نے آنا ہو اور میرے ساتھ کوئی قاری صاحبان بھی آئیں گے تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیں کہ کیا وہ اس طرح آنے کی اور اس طرح اجازت ہوتی ہے؟ اللہ کرے کہ یہ کرونا وائرس کے معاملات ختم ہو جائیں. ذہنی آزمائش تو انشاءاللہ اگلے 2 ماہ تک چلے گا، اور اللہ کی رحمت سے ہماری تو نیت ہے کہ ہم اس سلسلے کو بڑے پیمانے پر کریں گے. آخری سلسلے جو ہوں گے. اگلی کال دیجیے. میرا نام حافظ محمد منہاج الدین ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کی ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن ہے، اس میں کس طرح آن لائن سیگمنٹ کے جواب دیں گے؟ جی آن لائن سیگمنٹ کا جواب جب آپ اس ایپلیکیشن پہ جائیں گے تو وہاں آن لائن سیگمنٹ آلریڈی آپشن ہوگا، اس کو کلک کریں گے تو روز کا سوال وہاں اپلوڈ ہوتا ہے. اب اس کو فوری طور پہ اس میں 4 آپشنز ہوتے ہیں، اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں. آئیے ناظرین اب ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ ہمارے صوبان بھائی ہمارے لیے کرتے ہیں، وہ بھی ایک اویئرنیس کا سیگمنٹ ہے جس میں ہمیں ایک اچھا شہری بن کر رہنا ہے اور کس طرح اچھے شہری بن سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہی ہے اچھا شہری. اچھا شہری سیگمنٹ ہے، اور آج ہمارا موضوع ہوگا 1 لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. پاکستان کے ایک بڑے شہر میں پچھلے 10 ماہ میں یعنی مارچ 2020 سے دسمبر 2020 تک ٹریفک حادثات میں 150 افراد جاں بحق ہو گئے. ایک سرجن ڈاکٹر کے مطابق سرجری کی ایمرجنسی میں آنے والے 10 مریضوں میں سے 8 مریض وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یعنی RTA کے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر موٹر بائک کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اور اس کی اہم ترین وجہ وہ لاپرواہی ہے، کیئرلیسنس. ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال، اسے کہا جاتا ہے 2 سیکنڈ گلانس، یعنی صرف 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے موبائل کی طرف دیکھا اور کسی کی جان چلی گئی. دیکھیے اس لاپرواہی کے نتیجے میں پیدل چلنے والے، سائیکل والے بھی حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں جن کا بظاہر کوئی قصور بھی نہیں ہوتا. سو نو ڈسٹریکشن، آنکھ روڈ پر ہو، ہاتھ سٹیئرنگ پر ہو اور دھیان پورا ڈرائیونگ کی طرف ہو. ریممبر وی آر ناٹ ماسٹر ملٹی ٹاسکر. ہم انسان وہ ایک وقت میں 2 کام صحیح انداز سے نہیں کر سکتے. دنیا کے کسی بھی ملک میں دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. تو ٹریفک سگنلز کو توڑنا، کم عمر افراد کا گاڑی یا موٹر سائیکل چلانا، دس از ایبسلیوٹلی ناٹ گڈ سیوک سینس. موٹر وے پر ایک جگہ پر لکھا پڑا، دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے. تو آپ وقت سے پہلے کچھ نکل آئیں، دیر بھی نہیں ہوگی اور آرام سے بغیر کسی ٹینشن انگزائٹی کے اچھے انداز سے آپ گاڑی اور بائک چلا سکیں گے. اسی طریقے سے
ہائی وے پر اکثر ٹائر برسٹ ہو جاتے ہیں. ٹائر کی ایک خاص مدت ہوتی ہے, ہم خیال نہیں رکھتے. جب گاڑی بہت تیز چلتی ہے, خاص طور پہ سمر سیزن میں, ٹائر گرم ہو کے پھٹ جاتے ہیں, جو کہ بہت خطرناک حادثے کا سبب ہوتے ہیں. ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے, یہ بھی حادثات کا سبب ہے. سو دا گڈ سیوک سینسز ٹریفک حادثات کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کیجئے. یاد رہے, موٹر سائیکل کے سپیئر پارٹس مارکیٹ سے مل جاتے ہیں, لیکن آپ کے نہیں. جی جناب, اپنے اسپیئر پارٹس کہاں سے لائیں گے؟ اگر ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو اپنی جان کا خیال رکھیں اور اچھے شہری بنیں. بڑا زبردست یہ ہمیں پیغام دیا جاتا ہے. ناظرین, وقت ہوا ہے, بہت ہی نیا خوبصورت سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. العلم نور العلم نور. جناب, آج کون سی زبان ہے؟ بہت سارے عاشقان رسول شاید پہنچ گئے ہوں گے یہ چادر دیکھ کر. تو یہ ہماری الحمدللہ سرائکی بولنے والے, میٹھی بولنے والوں کی یہ نشانی ہے, چادر ہے. تو میں نے ان کی نیت سے پہنا ہے. سرگودا والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے کہ سنا ہے سرگودا والی سائڈ پہ بھی کافی سرائکی بولنے والے ہیں. تو چلے جناب, آج سرائکی زبان میں بڑا پیارا ٹاپک ہے عفو و درگزر. تو عفو و درگزر کے بارے میں ہم انشاءاللہ سنتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھراؤ تے مدنی چینل کو دیکھن آلو, اج میں سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ وچ اساڈے پیارے تے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے او امتی جڑے دنیا دے کہیں بھی خطے تے کہیں بھی ملک وچ راندے ہوئے سرائی کی زبان بلیندے تے سمجھ دین, انہیں دی دل جوئی واسطے سرائی کی زبان وچ آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حسن اخلاق دے ہک پہلو عفو و درگزر دے بارے اچ بیان کرن دی کوشش کرے ساں. ہی دوران اچ کوئی غلطی تھی مجھے تا معاف کری جو. آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے. بے شک اللہ عز و جل نے اسلام کو چنگے اخلاق تے عمدہ اعمال نال ڈھکیے تے چنگا سلوک کرنا, چنگا عمل کرنا, نرم گالیں کرنا, نیکی کرنا, ٹکر کھواونا, سلام کو عام کرنا, مسلمان بیمار دی عیادت کرنا, بھاوے او نیک ہووے یا فاسق فاجر, مسلمان دے جنازے وچ شریک تھیونا, مسلمان یا کافر ہمسائے دے نال چنگا سلوک کرنا, بڑھڑے مسلمان دی عزت کرنا, مہمانی کو قبول کرنا, مہمان کیتے دعا کرنا, معاف کرنا, سلوح کرواونا, سخاوت, کرم نوازی, معاف کرنا, سلام وچ پہل کرنا, کاوڑ کو قابو رکھنا تے لوگے کو معاف کرنا چنگے اخلاق وچوں ہے. اساڈے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی معاف کریں دیتے, اپنی جان دے دشمنے کو بھی معاف فرما دیندے ہن. جی میں ایک واقعہ ملدا ہے کہ غورس بن الحارث نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قتل دے ارادے نال آپ بھی تلوار گھنتے نیام وچوں کٹ گدی. جے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیندر نو تو اٹھیے تے غورس آکھن لگیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن کون اے جڑا تھاکو میڈے کنو بچائے سی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ. نبوت دی ہیبت کنو تلوار اون دے ہتھ وچوں ڈھے پئی تے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ وچ پکڑے تے فرمایا کہ بول ہن کون تے کو میڈے کنو بچائے سی؟ غورس رو رو تے آخر لگیا کہ تسا ہی میری جان بچا دیو. پیارے اسلامی بھائیوں, رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑ دیتا تے معاف کر دیتا. والغورس اپنی قوم وچ آتے آخر لگیا کہ اے لوگوں میں ایجے شخص کنو تھی تے آیا جڑا ساری دنیا دے لوکی چوں ساریاں کنو چنگا ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی براؤ تے مدنی چلن دیکھن آلو ڈٹھے بھی تسا کہ اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا چنگا اخلاق تے عفو درگزر اللہ پاک آپا ساریاں کو آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چنگے اخلاق دا صدقہ نصیب فرماوے تے آپا ساریاں کو ایندے تے اتے عمل کرن تے سکھ دے ڈوجیاں کو سکھاوڑ دی توفیق عطا فرماوے. آمین بجاہ النبی الامین. اب سرائی کی زبان میں مدنی مقصد بھی سن لیتے ہیں. میں کو اپنی تے ساری دنیا دے لوگے دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اب آج کلام بھی سرائی کی زبان میں ہوگا. کلام بہت پیارا ہے, ہم نے پریکٹس بھی کی ہے, تو انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے. جی مدنی چینل پر تو آپ کو دیکھتے ہوں گے سرائی کی ویورز وغیرہ, تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوں گے. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے عرفان بھائی کے چہرے پہ ماشاءاللہ مسکراہٹ ہے. عرفان بھائی آپ کیا محسوس کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی آپ کی زبان میں بیان کر رہے ہیں؟ غلطیاں معاف کر دینا عرفان بھائی. ٹھیک رہا ویسے, کچھ نمبر دے دیں 10 میں سے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی
ہماری دل جو کی نیت سے آپ نے پڑھا ویسے اس طرح بھی بڑی خوشی ہوئی انشاءاللہ. چلیں جناب کلام بھی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ, تو کلام پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری عمر دی اے ہو کمائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے, جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے, ساری عمر دی. میں کچھ بھی نہیں ہاں لجپال میرے, میں کچھ بھی نہیں ہاں لجپال میرے, تو سجان دے وے جڑے حال میرے, تو سجان دے وے جڑے حال میرے, تیرے نام تو آقا, تیرے نام تو آقا میں بگڑی بنائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے. ایڑی دل تو کوڑے سکون اے جی دوا نہیں, جیڑی دل کوڑے سکون اے جی دوا نہیں, کہیں بھی دوا دینا ساکوں شفا نہیں, کہیں بھی دوا دینا ساکوں شفا نہیں, دیدار تیرا دیدار تیرا ساری دوائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے, جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے, ساری عمر دی. سارے جہاں تے پھرتے میں ڈٹھیاں, سارے جہاں تے پھرتے میں ڈٹھیاں, سر تاج داراں دا جھکدا میں ڈٹھیاں, سر تاج داراں دا جھکدا میں ڈٹھیاں, ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے, جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے, ساری عمر دی اے ہو کمائیے, ساری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا خوبصورت اس کا تخیل ہے کہ ساری عمر کی میری یہی کمائی ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر نبی پاک کا دامن تھام لیا ہے. اللہ پاک ایسی زندگی عطا فرمائے اور واقعی سچی غلامی عطا فرمائے. کبھی ایسا ہوا ہے سب کہ آپ مختلف زبانوں میں کلام وغیرہ پڑھتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ دنیا بھر کے اندر آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, کہیں آپ گئے اور آپ سے فرمائش کی گئی ہو کہ اس زبان میں سنا دیں؟ جی اب تو یہ شروع ہو گیا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ نے ذہنی آزمائش میں سنائی تھی, تو میں کوشش کرتا ہوں اپنے ساتھ آئی پیڈ میں کچھ کلام رکھتا ہوں تو ان کے 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں ان کی دل جوئی کے لیے. ناظرین اب سیگمنٹ ہے, وقت بھی کافی ہو گیا, ہم نے کمپلیٹ بھی کرنا ہے سلسلہ. بورڈز آ گئے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے فرق تلاش کیجیے. جی. العلم نور
दोनों टीमों की तरफ से इस्लाम भाई आएंगे और फर्क तलाश करेंगे। एक तस्वीर है, फैजान मदीना है ये जनाब, कोरिया का, इंचन कोरिया का फैजान मदीना, बहुत खूबसूरत फैजान मदीना है। मेरी भी हाजिरी हुई है यहाँ पर दावत इस्लामी की, क्या बात है। ये मदनी मरकज बहुत शानदार है कोरिया के अंदर। इस मरकज की 2 तस्वीरें हैं, एक एक इस्लाम में, जल्दी जल्दी आ जाए, 60 सेकंड होंगे और आपने 5 फर्क तलाश करने हैं। 5 नंबर का ये सेगमेंट है, 60 सेकंड्स हैं। अपना मार्कर ले लीजिए, इनको भी मार्कर दे दीजिए और रेडी हो जाइए। जब मैं कहूंगा आपका वक्त शुरू होता है तो फिर आप शुरू कर देंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। 60 सेकंड्स में 5 फर्क तलाश करने हैं। जनाब 2 तस्वीरों में से किसी एक में फर्क तलाश करें कि दोनों में क्या फर्क है। चले जनाब, 35 सेकंड्स हैं। एक दूसरे के बोर्ड्स नहीं देखना, सिर्फ अपने बोर्ड पे नजर रखें और इशारा भी ना करें, यहां से इशारा ना करें, एक इस्लामी भाई करें। चलें, नहीं मशवरा ना करें, मशवरा आप भी ना दें, कोई मशवरा ना दें, खुद करें। जनाब जल्दी करें, 15 सेकंड रह गए, फर्क तलाश करें। 5 फर्क है। जनाब 8 सेकंड रह गए, फर्क मिल नहीं रहा है जनाब, इतना बारीक फर्क है। 2, 1 और वक्त खत्म हो गया है। चले जनाब, कराची वालों ने कबूतर पकड़ने लगता है जी, कबूतर में तो फर्क सामने ही नजर आ रहा था। यहाँ दरख्त है, यहाँ दरख्त नहीं है, एक फर्क ये हो गया। इन कबूतरों की तादाद में फर्क है, 2 हो गए। तीसरे नंबर पे यहाँ दीवार में खिड़की नहीं है और यहाँ खिड़की है, तो 3 इन्होंने फर्क किए। मेहराब बनी हुई है यहाँ पर, तो 3 इन्होंने किए हैं और यहाँ पर इन्होंने भी मेहराब को तो लिख लिया है, 2 किए ना। अच्छा तीसरा ये जी, ये दरख्त, यहाँ ये दरख्त है। अच्छा वही बात हो गई, ठीक है। 1, 2 और 3, यहाँ भी इन्होंने भी 3 किए हैं। अब बकिया 2 जो है वो कौन तलाश करेगा? हाँ ये जरा थोड़ा सा, चले लाइव दिखाते हैं। बताइए, देखिए ये 5 फर्क है। 1, 2, 3। अच्छा ये इबारत के अंदर, अच्छा खिड़की के अंदर फर्क है। एक तो यहाँ फर्क बता रहे ना ये, और यहाँ ये ब्लैक रंग की पट्टी नहीं है, ठीक है, और इस खिड़की में हाँ ये लगा दिए, ठीक है जनाब। तो दोनों ने 3-3 किए, ये फर्क भी एक जितने तलाश करते हैं जनाब, इसमें भी बराबर हो गए हैं। तो दोनों टीमों को 3-3 नंबर दे दिए जाएं और ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। इसका मतलब आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कि कौन सी टीम, कराची या सरगोदा, अगले राउंड में जा रही है। आइए नाजरीन शुरू करते हैं आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है नसीब अपना अपना। याद रहे कि आज के सेगमेंट में सबसे सिर्फ एक एक सवाल होगा, सिर्फ 6 पर्चियां इसमें आपने उठानी है एक एक बंदे ने, और एक एक सवाल होगा और वही आपने जवाब देना है। मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी। कराची वाले और सरगोदा वाले मगर नीचे स्लैब में काफी ठंड में बैठे हैं, जज्बे के साथ बैठे हैं, मैं चाहता हूं उनको भी 1-2 तोहफे मिल जाए। आतिफ भाई इनसे सवाल पूछते हैं और देखें कौन जवाब देता है, ठीक है। चले एक शेर सुना दे इनको, कहिए, क्योंकि ये जो है वो इस वक्त गर्मी के तालिब हैं, ठंड लग रही है, तो गर्मी का ही कोई शेर सुनते हैं। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। चले आप ये बताएं, इस शेर को कंप्लीट करें। अली हसन अत्तारी मुल्तान से आया हूँ। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई जो है, आग बुझा देगी वो आग लगाई है। चले तोहफा दे देंगे। जिनका शेर था उन्हीं के मज़ार मुबारक की चादर का पीस इन्हें जो है वो तोहफतन पेश किया जाए। माशाल्लाह। चले जनाब तोहफा दे देने, माशाल्लाह। चले एक और सवाल जरा पीछे जो बैठे स्लैब है उनसे कर लेते हैं। ये बताइए जनाब के सफा और मरवा की सही जो है उसके कितने चक्कर होते हैं? सफा और मरवा के दरमियान सही के चक्कर कितने होते हैं जी? सफा और मरवा चक्कर के 7 चक्कर होते हैं, सफा और मरवा। अच्छा ये बताइए कि सफा से मरवा जाना एक चक्कर होता है या सफा से मरवा जाकर वापस सफा आते हैं फिर एक चक्कर होता है? सफा से मरवा तक जाएंगे तो ये एक चक्कर होगा जी जनाब, इस तरह 7 चक्कर होते हैं। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह पाक आपको जल्दी जल्दी तवाफ की और सही की सआदत भी अता फरमाए। कोई इस्लामी भाई जो चारों खुलफाए राशिदीन के नाम सुनाए। अरे वाह, सुभान। चलें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इन्हें इंशाल्लाह सामान बख्शिश और वुजू का सवाब, ये इंशाल्लाह 2 किताबें तोहफे। हर सहाबी नबी जन्नती, हर
सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती। चले जनाब, नसीब अपना अपना सेगमेंट है, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर और एक स्लाइड पे इधर आ जाएंगे, आप हमाद उधर चले जाएंगे और आप बारी बारी जाएंगे और अपनी पर्ची निकालेंगे और हमें बताएंगे कि आपके पास क्या सवाल है। जी बेटा इमरान आप जाएंगे सरगोदा की तरफ से। 35-35 नंबर बराबर है नाज़रीन, वेरी क्रूशल स्टेज। यही सेगमेंट फैसला करेगा कि कौन सी टीम आज अगले राउंड में जा रही है। कैमरे की तरफ आप पर्ची खोलकर दिखाएंगे कि आपकी पर्ची में क्या निकला है। चलिए जनाब, फैजाने अहले बैत, क्या बात है, अपनी जगह पर आ जाएं। आपसे फैजाने अहले बैत के हवाले से सवाल होगा और इंशाअल्लाह आप उसमें से हमें जवाब भी देंगे। जी फैजाने अहले बैत में सवाल यह है कि सैयदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कौन से साहबजादे करबला में शहीद नहीं हुए थे? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कराची वालों की बारी, ज़ीशान आएंगे, आप पर्ची निकालेंगे। सरगोदा वालों के 2 नंबर हैं, आगे बढ़ गए कराची वालों से। चले कैमरे की तरफ। जी कलाम, चले भाई आ जाएं, आपसे कलाम सुनते हैं। ये बताइए कि बियाज़े पाक किस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नातिया दीवान है? जल्दी करें, टाइम खत्म हो गया आपका। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी भी नहीं है, जवाब फिर भी गलत है। मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, गलती हो गई है कराची वालों की। सरगोदा वालों की बारी है, एक और पर्ची निकालेंगे आके, आइए। शौक में घर से मैं हूँ चला सीखना सीरतुन नबी, सुभान अल्लाह, अपनी जगह पर जाइए। सद मेरा सीरतुन नबी के हवाले से आपसे सवाल करते हैं जनाब। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत का वाकया असहाबे फील से कितने दिन बाद हुआ था? असहाबे फील के वाकये के कितने दिन बाद नबी पाक की विलादत हुई? 9 कितने दिन बाद? 9 दिन बाद आप कह रहे हैं। जी नहीं जनाब, आपका जवाब गलत हो गया। कौन बताएगा यहाँ पर? चले जल्दी से तोहफा दे दे। नीचे वालों को पता है तो नीचे वालों को तोहफा दे दे। नीचे नीचे ही लेने, चले, सर्दी भी बहुत है। चले जनाब, क्या बात है जनाब। जी सलाम वालेकुम अस्सलाम बरकत। माइक थोड़ा सा दोबारा बोले। ये अगर 55 दिन बोल रहे हैं तो इनका जवाब दुरुस्त है, इनको तोहफा दे दीजिए जनाब। चले माशाल्लाह। चले जनाब, अब गलती हो गई है सरगोदा वालों से, अब कराची वालों की बारी है, आप आएंगे। पर्ची निकालें जनाब। कराची वालों को मुकाबला बराबर करने का मौका मिला है। 2 नंबर से सरगोदा वाले आके हैं आगे। फिर कलाम की पर्ची निकाल ली है, अपनी जगह पर जाइए। आपने मिसरा मुकम्मल करना है। तपशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। पहला मिसरा पढ़ेंगे इस शेर का। तपशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। अल्लाह, कराची वालों के पास मौका है मुकाबला बराबर करने का। 10 सेकंड रह गए हैं। शेर कंप्लीट कीजिए अगर याद है तो, मशवरा नहीं दे सकते। जी नहीं याद है आपको? पाँव थक जाते तो नहीं जनाब। शरबते दीद ने एक आग लगा दी दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। नाजरीन, 2 सवाल हैं जो फैसला कर देंगे कि आज अगले राउंड में कराची वाले जा रहे हैं या सरगोदा वाले जा रहे हैं। नसीब अपना अपना में, वाकई नसीब अपना अपना है। ये सवालात इनको दिए नहीं गए थे। ये यूं समझिए कि सडनली इनके सामने सवाल आते हैं और इनके नसीब में होता है वो सवाल इनको आता है या नहीं। अब जनाब एक आखिरी जो सवाल है उसकी तरफ चलेंगे और अब बारी है हमारे सरगोदा वालों की। आइए, अगर सरगोदा वाले ये जवाब दे देते हैं तो ये मुकाबला जीत जाएंगे। इनके गलत जवाब देने की सूरत में कराची के पास चांस रहेगा। ये सवाल बड़ा क्रूशल है, शायद ये सवाल फैसला कर देगा मुकाबले का। पर्ची आप कैमरे की तरफ करें। जी जनाब, जनरल नॉलेज का सवाल है। सरगोदा वालों की बारी है, अपनी जगह पर आइए जनाब। आपका सवाल यह है कि सनआ किस मुल्क का कैपिटल है? सनआ शहर किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? याद रहे ये इस्लामी मुल्क है। आपके पास 15 सेकंड हैं। दस सेकंड बाकी हैं। अल्लाह, क्या ये आखिरी सवाल पे फैसला जाएगा? जी जनाब, वक्त खत्म हो गया है। जल्दी से पूछे, यहां कौन बताएगा? जल्दी जाएं।
دیکھیں کون جانتا ہے جنرل نالج کا یہ سوال. اسلامی ملکوں کے دارالحکومت تو کم از کم پتہ ہونے چاہیے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے. جی جلدی کریں عاطف بھائی. جی نہیں جناب, شام کا دمشق ہے, ڈمسکس ہے. صنعاء کی بات ہو رہی ہے. چلے جناب. یمن. جی جناب, یمن کا دارالحکومت صنعاء ہے. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے کراچی والوں کے ہاتھ میں, یا تو یہ مقابلہ برابر ہو جائے گا یا جناب سرگودا والے جیت جائیں گے. آئیے کراچی والے دیکھتے ہیں, پہلا ہی مقابلہ ہے. کراچی ایک طرح سے ڈیفینڈنگ اس سلسلے کا چیمپئن ہے, پچھلے سلسلے میں جیتے تھے 11 میں. کیا کراچی کی ٹیم پہلے مقابلے سے ہی باہر ہو جائے گی؟ جنرل نالج آ گیا جناب. اللہ اللہ, سوال جنرل نالج کا ہے اور سوال وہی ہے کہ یہ بتائیے خرطوم کس ملک کا کیپٹل ہے؟ اسلامی ملک ہے, یہ یاد رہے. اسلامی ملک کا کیپٹل دارالخلافہ خرطوم. ملیشیا؟ نہیں جناب, ملیشیا کا نہیں ہے. خرطوم سوڈان کا کیپٹل ہے. اور جناب آج مقابلہ سرگودا والے بازی لے گئے اور آگے بڑھ گئے. سبحان اللہ. کراچی والوں کو پھر موقع ملے گا اور انشاءاللہ وہ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے اگلے مقابلے میں آگے آ جائے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. وہ ٹیم جو سیزن 11 کی چیمپئن تھی, آگے بڑھے تھے. بہرحال کراچی کی 2 ٹیمیں ہیں, لیکن انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریے گا. ابھی ایک مقابلہ آپ کو ملے گا اور سرگودا والوں کو مبارکباد پیش کریں گے. فیضان ابو ہریرہ انشاءاللہ یہ تحفے میں دیا جائے گا, اور یہ کس کو دیا جائے گا یہ ہماری مجلس جو ہے وہ فیصلہ کرے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ہے وہ جو نابینا اسلامی بھائی ہیں ان کو لایا جائے, ان کی بھی دلجوئی ہوگی. ان کو باپو ساتھ لے آئیں. ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے سن کر سوالات یاد کیے, تو ان کی انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے جوابات بھی دیے تو ان کی میں چاہتا ہوں دلجوئی بھی ہو, اور ان کو ہم یہ تحفہ دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو یہ ٹیم آگے آئے گی پھر کراچی کی, اور ان کو موقع ملے گا انشاءاللہ. آگے آ جائیں ماشاءاللہ. چلیں یہ تحفہ آپ کے لیے ماشاءاللہ. آئیے ناظرین, فائنل اسکور بورڈ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے مقابلہ چلتے چلتے سرگودا والے بازی لے گئے. آگے آ جائیں. جی جناب آخری سیگمنٹ میں جا کے سرگودا والے آگے بڑھ گئے. کنٹینیو مقابلہ برابر چلتا رہا, اور بس اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. چلیں جناب صلاۃ والسلام شروع کریں. عرب تیری بہاروں کو سلام, عرب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب, خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. جس جگہ پر جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000, اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ
ज़हारों को सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला, सीखना इल्म दीन है ये मकसद मेरा।